Assalamualaikum. Welcome ji. Myself Zaheer Abbas. I am from Pakistan but now I am working in Dubai. This is my camp, hostel, whatever you say. Now I am taking tea and Dubai this day is very hot. मैं चलना वाल कटान ते हमाम तो मैं निक्किया होंदे नहीं कदी कटाए बाइबर शॉप तो हमाम कितों कटाने उत्थे की ना लईदा सस्ते नाई बैठे होंदे ने कैंपां तो बाहर शूटियां तो बच के वो 5 दिरहम देंदे ने ते बंदे दी 5 दिरहम लैंदे ने सॉरी ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੂਮ ਕਰੂਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ 5 ਦਿਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਏ ਇੱਥੇ 20 ਦਿਰਮਾਂ ਦੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ 5 ਦਿਰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੇਬਰ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ DIP2 ਹੈ ਸਭ ਲੇਬਰ सिक्योरिटी कंपनियां कैंप ले ने खान साहब कंपनी दुबई दी ट्रांसपोर्ट कंपनी बड़ा वड्डा है बड़ी कंपनी वाला ऐ करके ट्रू मैक्स दे कैंप ने ए ठग कंपनी है बंदियां दी 600 दिरहम तनख्वाहां बंदियां गी जलील करने समझ आई तनख्वाह आंदी बंदे सोचते इस तनख्वाह क्यों खाइए कि घर नूं टोरीए ते बंदे फिर भी आई जा रहे हैं ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 250 ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜਾ ਤੇ 600 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਸਮ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ 600 ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 600 ਦਿਰਹਮ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 600 700 800 1000 ਰੁਪਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ 300-400 रुपया बचता फिर बंदा गंदा होंदा बंदा सोचता है कि हुण मैं पिछां जावां की करां वो फिर वो हिसाब हो जाता है जे छड्डां ते लीक लगदी है खावां ते कोड़ पैंदा वो गल फिर बंदे इत्थे मजबूरी नूं साल 2 जलील हुंदे ओहदा फायदा कोई नहीं ते बेहतर है पहले सोच समझ के आया करो हुण आ वेखो कंपनी रॉयल ग्रुप कंपनी ते इन्हां दी शानो शौकत देखो गड्डियां बसां वाओ इट्स अमेजिंग समझ आई ते बंदे इन्हां दे जलील हुंदे ने बंदे बेचारे जलील हुंदे ने स्ट्राइकां ते ड्रामे बेहतर है तुसी आओ थोड़े एग्रीमेंट दे आओ ते फिर इत्थे जलील हो ते इत्थे विचों घंटे जेहड़े ने कट्टे जांदे ने सप्लाई कंपनियां ने गुस्ताखी हो जाए 2 घंटे वो घटते 2 इंज करके बंदे बड़ा जलील करते हैं तो बेहतर है सोच समझ अपना कदम चुको। दरअसल पाकिस्तान ईद होवे ना परसों तो किसी का वीज़ा लग जाए तो आंदा भी मैं हुण दुबई जाके ईद वेख इत्थे बड़ियां वेख फिर इत्थों जो इत्थे आके इसकी कंपनी फस जाते उदों फिर जे पिछे जान तो लोग कहना नासा है इत्थे रवे तो इत्थे दिन रात जलील बेहतर पहले सोच के काले कदम चुकिया बंदा फिर जलील होंदा बहुत अजकल इंडिया के जेहड़े ने ना पंजाबी वो बड़े आ रहे हैं बेसब तो सारे टू मैक्स कचरा कंपनियां उत्थे वीज़े कले ने तो वो बेचारे जलील होंदे मौज की गल है मेरा भी वो हिसाब है दादी मेरी आंदी हुंदी है जिन्हें लाया गली तो उन्हें टुर चली मैं और थां च मुड़ना सी मैं वीडियो बनांदा मैं नाली को 2 किले अगे टोली तो वत मैनूं याद आया मैं उधर बहना हुण मैं वत पिछां परत गया है जी कैंपां दे पिछे एरिया इत्थे दारू दुनिया की हर शै पिछे सारी रंबल जी रेत दे टिब्बे ने पुलिस जाती कोई नहीं इत्थे तुहानूं दुनिया की हर शै लभेगी 2 नंबर बीयर दारू हर वैरायटी कचरा दारू चंगी दारू
ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੂ ਪਤਰੇਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੂ ਪਤਰੇਰ ਮੀਨਜ਼ ਅਫਰੀਕਨ ਕਾਲੇ, ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਪ। So now I am smoking because smoking is good for health. Smoking kills your tension. That's why I speak to everyone, please keep smoking. ਆ ਨਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਏ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੱਟ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਡੀਲ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਤਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਜਿੱਡਾ ਕਿ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਲੀਲ, ਸਮਝ ਆਈ, ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਏਜੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤਕਦੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਲਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਯਾਰ, ਜੋ ਕੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਝ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੱਚਾਂ ਖੁੱਚਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜੱਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਭਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਯਾਰਾ।